السلام علیکم سامعین حضرات، آج ہم شیخ جلال الدین قاسمی صاحب کی ایک بہترین تقریر سنتے ہیں۔ 70 سال کے تھے، بزرگ تھے، ان کو کچھ ہارٹ پرابلم ہوا، ان کو ایک اسپتال میں ایڈمٹ کیا گیا۔ ماہر جراح قلب نے ان کو آپریٹ کیا، ان کو آپریشن کیا اور دل کے اس مرض کو کنٹرول کر لیا گیا۔ یہ آپریشن 3 گھنٹہ چلا۔ بعد میں ڈاکٹر نے بل بھیجا 8 لاکھ کا۔ ڈاکٹر کھڑا ہوا ہے، اس کے ساتھ اس کے اسسٹنٹس ہیں، بل دیکھ کر رونے لگے۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ اگر آپ کہیں تو میں بل کم کر سکتا ہوں، چلیے 5 لاکھ دے دیجیے، 4 لاکھ دے دیجیے۔ تو کہنے لگے ڈاکٹر صاحب، میں اس وجہ سے نہیں رو رہا ہوں کہ آپ نے 8 لاکھ کا بل بھیجا ہے، میں 10 لاکھ بھی دے سکتا ہوں۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ 70 سال تک میرے رب نے میرے دل کی حفاظت فرمائی، ایک دفعہ بھی بل نہیں بھیجا، ایک دفعہ بھی بل۔ آپ نے 3 گھنٹہ میرے دل کی حفاظت کی تو آپ نے 8 لاکھ کا بل بھیج دیا۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ 70 سال سے میرا رب میرے دل کی حفاظت کر رہا ہے، اس نے ایک دفعہ بھی میرے پاس بل نہیں بھیجا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ میں کہتا ہوں جس طرح وہی عبادت کے لائق ہے کہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ وہی سچی محبت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی حقیقی محبت کے لائق نہیں۔ یہی بات کہی گئی ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن تو سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یرحم بها عبادہ یوم القیامہ، رواہ مسلم فی کتاب التوبہ۔ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو مسلم شریف کتاب التوبہ میں اسی طرح لائے ہیں۔ ترجمہ یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے رحم کو پیدا فرمایا۔ ایک رحم ہے جو اللہ کی صفت ہے، وہ غیر مخلوق ہے۔ ہاں، فرق سمجھا جائے، فرق نگاہ میں رکھا جائے۔ اللہ کی ایک صفت رحمت ہے، جی وہ غیر مخلوق ہے، اور ایک رحمت ہے جس کا تعلق مخلوق سے۔ اللہ نے اس رحمت کو پیدا کیا ہے۔ تو جب اللہ نے رحمت کو پیدا کیا تو اللہ نے اس کے 100 حصے کیے اور ایک حصہ دنیا میں بھیج دیا، جنوں کو دے دیا، انسانوں کو دے دیا، جانوروں کو دے دیا، کیڑے مکوڑوں کو دے دیا، حوام، حمہ کی جمع ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس ایک رحمت کے ٹکڑے سے تمام جن اپنے متعلقین سے محبت کرتے ہیں۔ بیٹی اپنے بڑی محبت لائق، نہ سب کچھ تمہارے لیے قربان، بھوکی رہ جائے گی ماں مگر تمہیں بھوکا نہیں دے سکتا، بیمار نہیں دے سکتا۔ اب اگر رحمت کے ایک حصے سے ماں کو اپنے بچے سے اتنی محبت، باپ کو اپنے بیٹے سے اتنی محبت، تو جس کے پاس 99 حصہ رکھا ہوا ہو، وَآخَرَ 99 رحمتاً، اللہ نے 99 حصہ اپنے پاس رکھا ہے۔ یرحم بها عبادہ یوم القیامہ، اللہ اپنے بندے پر اس کے ذریعے وہ جو 99 حصے ہیں قیامت کے دن رحم کرے گا۔ اب 99 حصے جس کے پاس ہوں وہ کتنی محبت کرتا ہوگا، آپ سے اندازہ لگائیے۔ آپ کبھی رو کر تو دیکھیے۔ اور امام مسلم اس حدیث کو کتاب التوبہ میں لے کر کے آئے یہ بتانے کے لیے کہ اے انسان تو کتنا بھی گنہگار ہو جائے، اللہ اتنا رحیم ہے جس کے پاس 99 حصے ہو رحم کے، گناہ کے میدان میں کتنا آگے چلے جائے۔ پلٹ کر تو دیکھ، پلٹ کر تو دیکھ۔ پلٹ کر تو دیکھ، تیری توبہ فوراً قبول کر لیتا اللہ۔ زندگی بھر آدمی گناہوں کے راستے پر چلتا رہا، غرغرہ
आने से पहले अगर तौबा कर लेता है, माफ कर दिया जाता, माफ कर दिया जाता। क्यों? इसलिए कि 99 हिस्से तो उसने रख रखे हैं अपने पास। एक हिस्से की वजह से माँ अपने बेटे का कोई दुख नहीं देख सकती, बाप अपने बेटे का दुख नहीं देख सकता। तो जिसके पास 99 हिस्से रहम के हों, वो कितनी मोहब्बत आपसे करता है। आपने, मेरे कहने का मतलब ये है कि इतने हमारे मौलाना जलसों में, उसके बाद जुमा के खुतबों में हम रोज़ाना सुनते हैं, हमारे मौलाना लोग रो रो करके हमें सुनाते हैं, अल्लाह की डर सुनाते हैं, जहन्नम की डर सुनाते हैं, और नमाज़ पढ़ने की भी तलकीन करते हैं। लेकिन फिर भी हम ज़रा सा भी मतलब उन लोगों की कहना नहीं मानते, और हमारे सर पे जूं तक भी नहीं रेंगती। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें बार बार फरमाया है कि ऐ मेरे बंदो, सिर्फ़ तुम मेरी ही इबादत करो और मुझी से डरो। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें बार बार तलकीन कर रहा है, लेकिन हमें कोई फ़र्क नहीं हो रही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से उम्मीद है कि हमें अल्लाह पर ईमान लाने और उन पर यकीन रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें जो अहकाम बताए हैं, उन अहकामात पर हम अच्छी तरह अमल करें, उसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमारे दरमियान में अभी अभी रमज़ानुल मुबारक का एक बेहतरीन महीना गुजरा है, जिसमें हम देखते थे कि मतलब हमारे मस्जिदें पूरी भर जाती थी, पूरे मुसल्लियों से हमारे मस्जिदें पूरी पूर थी। लेकिन जैसे ही ये हमारे रमज़ानुल मुबारक का बेहतरीन महीना जैसे ही गुजरा, आज हम देखते हैं तो हमारे मस्जिदें वीरान हो चुकी हैं। ऐसा लगता है कि मतलब इसमें कभी भरा ही नहीं था, ये मस्जिद को कोई मतलब आबाद ही नहीं किया था, इस तरह लग रहा है। अगर कहीं 100 मुसल्ली होते थे तो आज वहीं 10 ही बचे हैं। रमज़ानुल मुबारक का महीना जैसे ही आता है वैसे हमारी मस्जिदें भर जाती है, और जैसे ही उसका वो हमारा मुबारक महीना गुजरता है वैसे ही हमारी मस्जिदें खाली हो जाती है। तो सिर्फ़ और सिर्फ हम लोगों की डर से, लोगों के मतलब ये कहने से मतलब ये कहेंगे कि मतलब देखो रमज़ान में भी नहीं रोज़ा रख रहा है, इसलिए रोज़ों की फजीलत हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखती। सिर्फ़ लोगों की डर से हम रोज़ा रखते हैं, और दिखावे के लिए भी हम रोज़ा अगर रखेंगे तो अल्लाह कैसे कबूल फरमाएगा, बताइए। जैसे ही महीना गुजरा वैसे ही सारा का सारा मस्जिद खाली हो चुका है। ऐसे में अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी फरियाद को कैसे सुनेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने में हमें जो बेहतरीन महीना अता फ़रमाया, ना ही उसकी हमें कोई अहमियत मालूम है और ना ही उसकी कोई फजीलत मालूम है। अगर उसकी फजीलत मालूम होती तो हम रेगुलर जिस तरह से महीना में, रमज़ानुल मुबारक के महीना में जिस तरह मस्जिदें हम भर रहे थे, उसी तरह रेगुलर हम रोज़ नमाज भी पढ़ते और अल्लाह की फ़रियाद को, अल्लाह को हर हमेशा याद रखते। लेकिन जैसे ही महीना गुजरा वैसे हम मस्जिदें खाली हो गई, हम मस्जिद से गायब हो गए। अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह हमें हिदायत फरमा, और हम जिस तरह रमज़ान के महीने में पूरी दिल लगी और जा रहे थे और मस्जिदों की जिस तरह आबाद कर रहे थे, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें फिर से मस्जिदों में जाने की और नमाज़ पढ़ने की, पंजगाना नमाज अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। आपको ये वीडियो कैसी लगी होगी, आप हज़रात ज़रूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह से उम्मीद है कि हम तमाम मुसलमानों को एक बनाए और नेक बनाए, और जितने भी जहाँ भी मुसलमान हैं सबकी जान और माल की हिफायत फरमाए। आमीन।